+3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 4 आज आम पढ़ा जोटा कि हूँ सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ मेडिएवल वर्ल्ड बा मध्ययुगीय विश्व इतिहास सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक स्वरूप। देख एठारे मो पाखे जो बही अच्छी कल्याणी पब्लिशर्स बहुत सुंदर पुस्तक बढ़िया देती। तो यही पेपर यूनिट 1 चैप्टर 1 आज आम पढ़ा जोटा कि हूँ पॉलिटी सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट रोम प्राचीन रोम शासनतंत्र समाज एवं अर्थनीति। तो गोटे वीडियो रे चैप्टर कंप्लीट करहबनी तो मु दुईटी पार्ट रे या छाड़ी। तो आज पार्ट 1 रे आमे प्राचीन रोम शासनतंत्र जहाँ को आमे रोमान रिपब्लिक बोली कहूँ सेटा आज आमे पढ़ा। तो सर्वप्रथमे आमे रोम विषय जानिबा जे रोम केउठी अवस्थित तार भौगोलिक अवस्थिति कौन। यूरोप महादेश एक सुंदर देश होइछि इटाली जहार कैपिटल होइछि रोम। किंतु प्राचीन जुगरे यार राजधानी रोम रो ना अनुसार ए देश को मध्य रोम बोली कहूतिले। इटाली रो उत्तर रे थिबा आल्पस जो पर्वत रहिछि एही देश को अन्यान्य यूरोपीय देश ठारू अलगा करी रखुतिला। एवं एही देशर प्रसिद्ध नदी होइछि टाइबर नदी। टाइबर नदीर दक्षिण दिगरे ये जो पालाटाइन नामक पहाड़ रही से पालाटाइन पहाड़र चारि पाखरे जो छोट छोट पहाड़ सब रही से 7 गोटे छोट छोट पहाड़ को केंद्र करी धीरे धीरे एक समृद्ध जनबसती गढ़ी उठीला। यह समृद्ध जनबसती रे बणिक और कारीगर माने बसवास करुथिबारु धीरे धीरे यह एक नगरी रे रूपांतरित होइतिला। 7 गोटे पहाड़ उपरे एही नगरीर विकास घटिथिबारु ताहाकु सप्त पहाड़र नगरी बोली कहा जाए द सिटी ऑफ 7 हिल्स। तो सही नगरी रोम नाम परिचित हैला। पुणी रोमान किंवदंती अनुसार ख्रीष्टपूर्व 800 रेमुलस और रेमुस नामक दुईटी भाई टाइबर नदीकूल ए रोम नगरी को प्रतिष्ठा करी से नगरीर राजा होइतिले। एटा केवल किंवदंती किंतु ऐतिहासिक मानक मतरे एट्रुस्कान नामक जो जाति एवं लाटिन जाति समाने आसिकी रोम रे रहितिले एवं तांकर सामाजिक एवं वाणिज्यिक संपर्करू रोम नगरी सृष्टि हेइतिला। एवं शेष एट्रुस्कान राजा टार्क्विनस सुपरबस ख्रीष्टपूर्व 510 रे सिंहासनच्युत हैला परे एठारे राजतंत्र विलोप हेइतिला एवं लोक माने एक साधारण तंत्र प्रतिष्ठा करथिले। तो यही भली भाबरे 510 बीसी रु रोम गोटे रिपब्लिक हेइतिला बा साधारण तंत्र शासन व्यवस्था रोम रे प्रचलन करागला। तो एबे आमे रोमान रिपब्लिक उपर डिटेल्स रे पढ़िबा। रोमान रिपब्लिक रे आईन रो शासन बा रूल ऑफ द लॉ थिला मूल मंत्र। परवर्ती समय रे सिसेरोंको भली बड़ बड़ दार्शनिक बा राजनीतिविद माने शासन परंपरार आदर्श बा आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट केमिति हेबा उचित तांकर रचना माध्यम रे दर्शैथिले। रोमान कॉन्स्टिट्यूशन विषय पिला माने पढ़िबा। कोनोसी गणतांत्रिक देश रे कॉन्स्टिट्यूशन कहिले कोन बुझाए। देशर आईन कानून ही हेउची कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान हेउची जे कोनोसी शासन तंत्रर आत्मा एवं रोम रे मध्य गोटे कॉन्स्टिट्यूशन समाने तैयारी करथिले एवं से संविधान अनुसार रोम रो रिपब्लिक शासित हेउथिला। लाटिन शब्द रेस पब्लिकारु रिपब्लिक बा साधारण तंत्र शब्द उत्पन्न होइची जहार अर्थ शासन क्षेत्र रे जनसाधारणकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन। एबे आमे रोमान रिपब्लिक रो विभिन्न अंग बा तार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गुड़िक बा तार गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था गुड़िक कौन कौन सब थिला सेटा आमे पढ़िबा। नंबर 1 देख सीनेट। रोम शासन व्यवस्थार मुख्य अंग थिला सीनेट जोटा कि एक स्थायी व्यवस्थापक सभा रहितिला एवं एक वयोज्येष्ठ परिषद एटा थिला जोठारे 300 विज्ञ अभिज्ञ और सम्भ्रांत पेट्रिशियन कुलर वयोज्येष्ठ मानकु नेकी ए सीनेट गठित होइतिला। पिला माने तुम जानि रख जे रोमान बा रोम कंट्री रे ए जो लोक माने दुईटी ग्रुप रे विभक्त होइतिले। गोटे होची पेट्रिशियन आ गोटे होची प्लेबियन। धनी एवं सम्भ्रांत लोक मानकु पेट्रिशियन एवं साधारण जनता को प्लेबियन बोली कहा जाउतिला। सीनेट रो मेंबर हेबा पई मिनिमम एज लिमिट थिला 28 इयर्स
ଏବଂ ଏଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହାକୁ ପ୍ଲେବିଆନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ରହିଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ବିଚାରପତି, ପ୍ରଶାସକ ଗଣ ସମସ୍ତେ ସିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଇନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା ଏହି ସିନେଟ୍। ଯେକୌଣସି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ, ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ସିନେଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସେମାନେ ଜାତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ମାନେ ରିପବ୍ଲିକ, ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସିନେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ରୋମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନପ୍ରିୟ କକ୍ଷ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା, ପପୁଲାର ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଦ ରିପବ୍ଲିକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ବି କହିପାରୁଛି କେଉଁଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ରହିଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଠାରେ ରୋମାନ ଜନସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ମେମ୍ବର ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନେ ସିନେଟ୍ର ମେମ୍ବର ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋମାନର ପପୁଲାର ଆସେମ୍ବଲିର ସେମାନେ ମେମ୍ବର ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ରୋମାନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସନଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସିନେଟ୍ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସଭା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସହିତ କନସଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ କରୁଥିଲା ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହି ଜନବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ବେଳକୁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷମତା ସିନେଟ୍ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଧିକାର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆସେମ୍ବଲି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର 3ଟି କକ୍ଷ ରହିଥିଲେ, କମିସିଆ କ୍ୟୁରିଆଟା, କମିସିଆ ଟ୍ରିବୁଟା ଏବଂ କମିସିଆ ସେଞ୍ଚୁରିଆଟା। କମିସିଆ କ୍ୟୁରିଆଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରଧାନ କକ୍ଷ। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ରୋମାନ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସଦନ। ଏହାର ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୟନ କରିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲା ପରେ ଏହି ସଭା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଥିଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର 2ରେ କମିସିଆ ଟ୍ରିବୁଟା। ଏହି କମିସିଆ ଟ୍ରିବୁଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେବିଆନ୍ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ରୂପେ ଏହି କକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 494ରେ ପ୍ଲେବିଆନ୍ ମାନେ ଏହି କକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରୋମାନ ଶାସନକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମିସିଆ ଟ୍ରିବୁଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ଲେବିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି କକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ରୋମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି କକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କମିସିଆ ସେଞ୍ଚୁରିଆଟା। 500 BC ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି କମିସିଆ ସେଞ୍ଚୁରିଆଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କମିସିଆ କ୍ୟୁରିଆଟା ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେବିଆନ୍ ବା ରୋମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଭା ଏଇଟା ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ମିଶିକି ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହି କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା କନସଲ୍ ଏବଂ ସେନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏପରିକି କନସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମିସିଆ ସେଞ୍ଚୁରିଆଟା ବିଚାର କରିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କନସଲ୍। ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କନସଲ୍, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କନସଲଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରୋମାନ ମାନେ 2 ଜଣ କନସଲକୁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି 2 ଜଣ କନସଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କେବଳ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। କନସଲ ମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ରହୁଥିଲା। ସିନେଟରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟିକ ସାମରିକ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। 2 ଜଣ କନସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପୁଜିଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ସିନେଟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଡିକ୍ଟେଟର ବା ଏକଛତ୍ର ଶାସକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଉପୁଜୁଥିଲା, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶକୁ ଯଦି ଆସୁଥିଲା, ତାହେଲେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ କନସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପପୁଲି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପପୁଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିକ୍ଟେଟର ବା ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 6 ମାସ। ସେହି 6 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲା ପରେ ବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟିୟସ୍ ଫେବିୟସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ସେନ୍ସର। ସେନ୍ସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେନ୍ସର ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜନଗଣନା। ଏହି ଜନଗଣନା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେନ୍ସର ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେନ୍ସସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନରେ ନୈତିକତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜମି ବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ ଦେବା, ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେତେକ କନିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଏଟର। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କନସଲମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଟର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ରସିଦ ଯୋଗାଣ ତଥା ସାମରିକ ସଂଗଠନକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରାଇଟର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଷ୍ଟର ମାନେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୱେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 1 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏଡିଲ। ରୋମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏଡିଲ ମାନଙ୍କର। ଏଡିଲ ମାନେ ପୋଲିସ ବା ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଅପରାଧ ହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବର୍ଷେ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ। ପ୍ଲେବିୟାନ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ 2 ଜଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ନିଯୁକ୍ତ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦବୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା 1 ବର୍ଷ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଉପରେ ଭିଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ସେମାନେ ନା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ପେଣ୍ଟିଫେକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ। ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମରକ୍ଷା ରୋମାନ ସରକାର ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଣ୍ଟିଫେକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକର ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ଆମେ ଅଳ୍ପରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ରୋମାନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନେ ତରତରିକି ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 590ରେ ରୋମାନ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ
12 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଫଳକ ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 10 ଜଣ ଆଇନ ବିଶାରଦ ଯାହାକୁ ଡିସେମ୍ବିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବିକ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁକିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧା ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।